آئیے ذاکر نائک کو بھی سن لے اس تعلق سے. میں بیجناتھ گپتا جی بول رہا ہوں اور میرا کہنا ہے کہ اللہ رکھتا ہے کیا؟ نہیں سنا. اللہ اگر اللہ جرے جرے میں ہے، خدا جرے جرے میں ہے تو کیا دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ اللہ کدھر؟ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کدھر اپنے کا گھرے تو ہاں ذرے ذرے میں موجود ہے. ہاں بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر ذرے ذرے میں موجود ہے، قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے. اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں، اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں. تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے. یہ نیا فلسفہ لایا اس نے. حالانکہ ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ اللہ ذرے ذرے میں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ ہے بس کافی ہے اتنا. لیکن بولتا ہے اللہ ذرے ذرے میں نہیں، اللہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھے ہوئے وہ عرش کے اوپر، اور ہر جگہ اللہ کو ماننا یہ ہندو کی تعلیم ہے. حالانکہ ہمارا اتنا پیارا عقیدہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے جہالت میں ایک بات لکھی جس کو دیوبندی وہاں بھی دونوں نہیں سمجھ سکے. وہ کہتے ہیں ہر جگہ موجود رہنا رسول اللہ کی شان ہے، اللہ کی نہیں. کیا کہا انہوں نے؟ بس آدھی عبارت پڑھا سناتے ہیں اور بات کی چھوڑ دیتے ہیں اور اسی پہ وویلا مچاتے ہیں. جبکہ آگے انہوں نے تشریح کی، کہا ہر جگہ رہنا رسول کی شان ہے، اللہ کی نہیں. اس لیے کہ جتنی جگہیں ہیں وہ حادث ہے، مخلوق ہے، اور اللہ مخلوق میں سمانے سے پاک. اللہ جگہ سے پاک ہے، جب جگہ نہیں تھی تب بھی وہ موجود تھا. اور جگہ ایک حد ہے، لمٹ ہے، جو بھی جگہیں ہیں وہ لمٹ ہے، اور اللہ لمٹوں سے پاک ہے. تو کہا کہ ہر جگہ رہنا ہی تو رسول کی شان ہے، اس لیے کہ رسول مخلوق ہے اور تمام مخلوق میں افضل ہے، تو ان کا حق ہے کہ وہ مخلوق کے اوپر قیام کرے، ٹھہرے، بیٹھے، چلے پھرے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ جگہ پہ قیام کرے. تو ہر جگہ یہ بھی نہیں کہتے ہم. ہمارے یہاں صرف اہل سنت میں کہا گیا کہ ہم کہے اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود موجود ہے، اللہ ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن ان کا نظریہ کیا ہے؟ نہیں، اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. آئیے ان کو بھی سن لیں. یہ طالب الرحمان صاحب ہے پاکستان کے، ان کے بہت بڑے مناظر ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو بڑی عجیب ہی بات لائی، ذرا یہ بھی سن لیں. آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا. آسمان اللہ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے وہ زمین کی طرف کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ہیڈ کوارٹر سے وہ سب کام چلاتا ہے. برانچز کہاں کہاں ہے یہ نہیں پتا. ہیڈ کوارٹر فی الحال کہاں ہے؟ آسمان ہے. چلیے آئیے اہل سنت کا اس تعلق سے کیا عقیدہ ہے. یہ چند چیزوں سے میں نے بتایا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے اور عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ آئیے اب ان کے بعد دلیل بھی تو ہوں گی نا، ایسا تو نہیں ہے کہ دلیل نہیں ہوں گی. اور دلیل دیتے ہیں قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ، اور یہ آیت تقریباً 7 جگہ قرآن میں آئی ہے. پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 3 میں اللہ نے اس کو یوں بیان کیا. پھر میں ان کے تراجم بتاؤں گا جو وہابیوں نے ترجمے کیے ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. اس آیت کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا کیا ذرا سنیں. مولوی وحید الزما صاحب اہل حدیث کے مولانا وہ ترجمہ کرتے ہیں بے شک تمہارا مالک اللہ ہے. کسی کے گھر میں اگر ان کا ترجمہ ہو تو جا کے دیکھ لے، یہی ترجمہ ہے. وحید الزما کہتے ہیں بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا اور دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے. اس آیت کا انہوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، اپنے عرش پر اپنے تخت پر بیٹھا اور وہی تخت پہ بیٹھے بیٹھے دنیا کا کام چلا رہا ہے. یعنی انہوں نے اللہ کا تصور ایک دنیا دار بادشاہ کی طرح کیا کہ جیسے بادشاہ ایک تخت حکومت کا کام چلاتا ہے، ویسے اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. محمد جناگڑھی صاحب یہ بھی غیر مقلدوں کے مولویوں کہتے بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا. یعنی اللہ پہلے عرش پہ نہیں تھا، عرش بنایا اور اس کے بعد اس پر جا کر پھر وہ قائم ہو گیا.
मौलवी महमूद हसन साहब जो देवबंद से जिनका ताल्लुक है, वो कहते हैं कि बेशक तुम्हारा मालिक अल्लाह ही है, उसी ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान पैदा किए, फिर करार पकड़ा अर्श पर। यानी अर्श से पहले उसकी हालत बेकरारी वाली थी, वो बेकरार था, इधर उधर भटक रहा था। अर्श बनाया, भटकना बंद हुआ, बेकरारी गई, अर्श पे जाके बैठ गया। थानवी साहब तर्जमा करते फिर अर्श पर कायम हुआ। और जालंधरी साहब, हफीज जालंधरी देवबंद के, वो कहते जमीन और आसमान अल्लाह ने 6 दिन में बनाए, वही तुम्हारा मालिक और अल्लाह है जिसने जमीन और आसमान 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पर जा ठहरा। यानी पहले वो ठहरा हुआ नहीं था, मुतहर्रिक था, हिल रहा डुल रहा था, इधर था कभी उधर था, फिर जाके अर्श पर जाके ठहर गया। ये सारे तराजीम से पता ये चल रहा है कि अल्लाह जिस्म भी रखता है माज़अल्लाह, और अपने जिस्म के साथ अर्श पर बैठा हुआ है, कायम है, करार पकड़े हुए ठहरा हुआ है। इन गैर मुकल्लिदीन से पूछो, मेरे कई गैर मुकल्लिदीन से इस ताल्लुक से बहस और बातचीत हो चुकी है, और वो दलील में ये आयत पेश करते हैं और कहते हैं कि यहाँ लफ्ज़ इस्तवा जो आया, कुरान ने कहा सुम्मस्तवा अलल अर्श, तो इस्तवा का वो तर्जुमा करते हैं, अरबी ज़बान में इस्तवा का मायने वो लेते हैं बैठना। कहते कुरान में आया है कि इस्तवा यानी अल्लाह अर्श पर बैठा। तो सबसे पहला मेरा इनसे सवाल ये होता है, और आज तक मुझे किसी गैर मुकल्लिद ने जवाब ही नहीं दिया, कि इस्तवा के मायने बैठना अरबी ज़बान की किस लुगत में है? अरबी ज़बान की किस लुगत या डिक्शनरी में? इस्तवा के मायने बैठना किसी भी अरबी लुगत में नहीं आए। इन्होंने अपने बातिल अकीदे को साबित करने के लिए इस्तवा के मायने बैठना लिए। फिर दूसरी में सवाल मेरा ये होता है कि इसकी क्या दलील है कि इसमें अल्लाह का बैठना ही मुराद लिया जाए। और तीसरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये कुरान में अपनी बारे में अपनी ज़ात के ताल्लुक से कुछ बयान फरमाया, तो जाहिर है अल्लाह ने अपनी शान और अज़मत के लिए बयान किया होगा। तो बैठ जाए तो इसमें अल्लाह की कौन सी शान है? बैठना तो बंदे की फितरत है, इंसान की फितरत है। तो जो काम बंदे की सिफत है, जो बंदा करता है, वही काम अल्लाह अपने ताल्लुक से बयान फरमाए, तो इसमें अल्लाह के लिए कौन सी खूबी है? तो इसका मतलब यहाँ बैठना मुराद नहीं है, बल्कि क्या मामला है, इस तरह की जितनी आयतें जहाँ इस्तवा लफ्ज़ आया और जिससे मुराद इन लोगों ने बैठना ली, इसके ताल्लुक से उलमा फरमाते हैं कि ये आयतें मुतशाबिहात में है सब। और आयतें मुतशाबिहात क्या है? कुरान में 2 तरह की आयतें हैं, एक आयत मुहकमात और दूसरी मुतशाबिहात। एक मुहकम और दूसरी मुतशाबे। मुहकम आयत ये होती है, मुहकमात वो होती है जिसका हुक्म भी मालूम, जिसका मफहूम और मतलब भी समझ में आ रहा है। और मुतशाबिहात वो आयतें होती हैं कि जिसके मायने बाज़ाहिर हमें जो नजर आ रहे हैं वैसा अकीदा नहीं रखा जाता, और ये कहा जाता है कि इसकी मुराद, इसके मायने जो कुछ भी है हम अल्लाह रसूल की तरफ छोड़ते, हम नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है। और अगर बेआईनी वैसे ही मायने हम ले लें तो हम गुमराह हो जाएंगे। कुरान आयत मुतशाबिहात के बारे में खुद फैसला फरमाता है, अल्लाह फरमाता है ऐ महबूब हम आप पर 2 तरह की आयतें उतारते हैं, एक मुतशाबिहात और दूसरी मुहकमात। तो जिनके दिलों में कजी है वो मुहकमात, मुहकम आयतों को छोड़कर मुतशाबिहात की तरफ जाते हैं। अल्लाह फरमाते जो मुतशाबिहात की तरफ जाते हैं उनके दिल टेढ़े हैं, कजी है। तो मुतशाबिहात पर अकीदा नहीं रखा जाता। अब जैसे मुतशाबिहात में क्या है, जैसे अल्लाह ने एक जगह फरमाया तुम मशरिक और मगरिब अल्लाह की सिमतें हैं। अब लफ्जी तर्जुमा यही होता है कि तुम जिस तरफ रुख करो अल्लाह का चेहरा तुम्हारी तरफ है, जबकि हम जानते हैं अल्लाह चेहरे से पाक है। हालांकि अरबी ज़बान में वजहल्ला लफ्ज़ आया है, वज के मायने चेहरा ही होते हैं। कई फरमाया अल्लाह ने कि हमने आदम को अपने हाथ से बनाया, तो अल्लाह हाथ से पाक है। कई फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन और आसमान उसके हाथ में लिपटे हुए होंगे, अल्लाह के हाथ ही नहीं, अल्लाह हाथ से पाक है। कई फरमाया कि नूह को हमने कहा कि कश्ती बना हमारी निगाहों और आंखों के सामने, अल्लाह आंख से पाक है। तो इनसे क्या मुराद है? तो उलमा ने इसकी तावीलें की। फरमाया जहाँ चेहरा आया है वजह से मुराद रहमत है, हाथ से मुराद कुदरत है, ये इसकी मुरादें ली। जैसे कहा कि अब आला हज़रत ने क्या तर्जमा किया, आला हज़रत ने जहाँ गुंजाइश थी, जहाँ तावीलात थी वह तर्जुमा फरमाया, जहाँ नहीं थी मुतशाबिहात आयत को वैसे का वैसे ही लिख दिया। जैसे फरमाया मशरिक और मगरिब अल्लाह की सिमतें हैं,
اعلیٰ ترجمہ کرتے ہیں مشرق و مغرب اللہ کی سمتیں ہیں، تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔